لیتے چلتے ہیں اور اس کو اسیس کرتے چلتے ہیں. آئل سپلائی گلٹ کی وجہ سے ہم پچھلے کافی عرصے سے یہ دیکھتے آ رہے تھے کہ اس گلٹ نے کروڈ پرائزز کو ریکارڈ لو لیولز پر منتقل کر دیا اور آئل پروڈیوسرز نے اپنے آئل سپلائی کی پوری چین میں جو شیئر ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے کمپیٹیٹرز ممالک جتنے بھی ان کے تھے ان کو ایک آف سیٹ معاشی طور پر دینے کی کوشش میں رہے. لہٰذا اس پوری آئل پالیٹکس میں اور اس تمام گیم چینجر صورتحال میں ہم نے دیکھا یہ رشیا، ایران، عراق اور اوپیک ممالک یہ تمام شامل تھے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ان کی اسٹریٹجیز میں بھی کوئی تبدیلی کے باعث آئل پرائزز یا آئل مارکیٹ ایز اے ہول کوئی فرم اپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یو ایس کروڈ انوینٹریز میں اضافے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹ پٹ جو ہے 6 لگاتار جو ہفتے ہے وہ فال کرتا ہوا نظر آیا اور وہ لوور سائڈ پر رہا. کہا اب یہ جا رہا ہے کہ آئل کی قیمتیں باٹم آؤٹ کر چکی ہیں. ایک یہ بھی پرسپیکٹو اس کا رکھا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئل کی قیمتوں کو مزید باٹم آؤٹ کرنے کے لیے $25 پر بیرل تک جانے کی مزید ضرورت ہوگی. اوپیک اور نان اوپیک جو ممالک ہیں ان تمام کے درمیان ایک آؤٹ پٹ فریز ڈیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لہٰذا اس پر اتفاق یا کنسنسس بلڈ اپ کرنے کے لیے تمام اوپیک اور نان اوپیک جو ممالک ہیں وہ متفقہ نظر آ رہے ہیں. لیکن اس اعتبار سے بھی کچھ کانفلکٹنگ رپورٹس اور نیوز موجود ہیں جو کہ اس میں ایک سیناریو کو کانفلکٹنگ صورتحال میں جا رہی ہیں. اس کے اوپر آج بات کریں گے اور اسی بیک ڈراپ میں پاکستان کی کیا معاشی صورتحال رہے گی، کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے اور کیا یہ تمام عرصہ جب آئل پرائسز سپلائی کی صورتحال میں گلٹ کی صورتحال دکھا رہی تھی یا ایک سیناریو پوسٹ کر رہی تھی اس وقت پاکستان کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی انہوں نے صحیح طرح سے اس موقع کو کیش کیا اور ہمارے لیے پروفیٹیبل بنایا؟ اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے کیونکہ حکمران جو جماعت ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان نے ریجنلی سب سے زیادہ اس پرائز ڈراپ کو منتقل کیا ہے یا ڈیوالو کیا ہے اپنی عوام تک. اس سب کے درمیان ہم نے دیکھا کہ LNG امپورٹس بھی زور و شور سے ملک میں جاری ہیں اور تمام سیکٹرز کے لیے اس کو دستیاب کیا جا رہا ہے. ادر دین پاور سیکٹر دیگر سیکٹرز کے لیے بھی اس کو اویلیبل بنایا جا رہا ہے. مور اوور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیٹرڈے کو LPG دیٹ از لیکویفائڈ جو پیٹرولیم گیس ہے ان کی بھی قیمتوں میں ₹15 پر kg کی جو کمی ہے وہ ریڈکشن کی گئی ہے اور اس سے ہم لوگ دیکھ سکیں گے کہ گھریلو صارفین سب سے بڑے بینیفیشریز ہوں گے. ہمارے انفلیشن کے لیے بھی یہ ایک اچھا جو پراسپیکٹ ہے وہ دکھاتی بھی چلتی ہیں. ان تمام امور کو ہم لوگ کلیکٹیولی ڈسکس کریں گے میرے معزز گیسٹ پینل کے ساتھ. ود می ان اسٹوڈیوز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر عبدالسمیع خان جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پیٹرول اینڈ LNG ڈیلرز ایسوسی ایشن. مسٹر ملک خدا بخش ہمارے ساتھ ہیں پریزیڈنٹ فار آل پاکستان CNG اونرز ایسوسی ایشن. مسٹر مرزا اشتیاق بیگ ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم لوگ یہ تمام ریجنل پرسپیکٹو ڈسکس کریں گے. چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی فار ڈپلومیٹک افیئرز SPCCI. اینڈ مسٹر علی ناصر ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہمارے اکانومک پرسپیکٹو کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ اکانومکلی کیا ہم لوگوں نے اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے حوالے سے کیش کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور آگے جاتے ہوئے کس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ ہماری طرف سے ہونے چاہیے. بہت شکریہ تمام حضرات کا کہ آپ نے گریس کیا ہے آج میرے پینل کو. مسٹر عبدالسمیع لیٹس بگن ود یو. اگر پیٹرول کے حوالے سے یا کروڈ پرائزز کے حوالے سے بات کریں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں حکمران جماعت کے اس کلیم پہ یا اس دعوے پہ کہ انہوں نے سب سے زیادہ اس کو ریجن میں پاس آن کیا ہے عام صارفین تک؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اور زیادہ کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے پاس نہیں کیا ہے اور انہوں نے 2-3 مہینے پہلے بھی کرنا چاہیے تھا. وہ انہوں نے سب اپنے ٹیکسز اتنے لگا دیے ہیں 50% ٹیکس ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے اور ان کو کم سے کم اسٹیک ہولڈروں سے مل کے کرنا چاہیے. پہلے تو یہ ہوتا تھا منسٹری آف پیٹرولیم اناؤنسمنٹ کر دیتی، اب اوگرا کے پاس جاتا ہے پھر ECC میں جاتا ہے اور پھر پرائم منسٹر اس کو اناؤنس کرتے ہیں تو بڑا کنفیوژن ہے اور اس میں خاص طور پہ ڈیلرز کو بڑا نقصان ہوا ہے 4-5 مہینے میں کیونکہ پرائسز ایک دم کم ہوئی ہیں اور پابندی لگئی کیونکہ ڈرائی نہیں ہو سکتے اور ظاہر ہے ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ کوئی پمپ پہ ایسا نہ ہو کہ پیٹرول یا ڈیزل ڈرائی ہو جائے اور ملنا چاہیے. تو یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے میں کچھ پرائسز اسٹیبل ہوئی ہیں اور اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے مگر اس سے عام صارفین کو ابھی تک پورا فائدہ نہیں پہنچ سکا ہے. لیکن سر کیا یہ بات سچ ہے کہ ہم نے جتنا فارورڈ کیا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ٹیکسز یا ٹیکسیشن کا جو ہماری وصولی ہے وہ ہوتی ہے پیٹرولیم پروڈکٹ سے اور ہم لوگ کافی اچھی طرح یہ ہیفٹی ٹیکسز اس سے ہم لوگ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کیا یہ بات آپ اگری کریں گے کہ ریجنل جتنے دیگر ممالک ہیں انہوں نے اتنا پاس آن بھی نہیں کیا ہے اپنے گھر صارفین کو؟ دیکھیے انہوں نے جس وقت ان کو کم کرنا چاہیے تھا انہوں نے ان کے وہاں اتنا فرق نہیں ہوتا. ہمارے وہاں ایک دم قیمت بڑھا دیتے اور کم کر دیتے ہیں.
वहाँ हमें पूरी दुनिया में रद्दो बदल करते हैं, और उसकी एक वजह है कि टैक्सेस उनके वहाँ इतने नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निस्बतन कम टैक्स बोलोगे एक्सट्रैक्ट, बहुत कम टैक्स है, तो उनके वहाँ इतना फर्क हो नहीं सकता। ठीक है जी। इश्तियाक साहब ये बताइएगा, पहले तो ऑयल पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं आपसे। देखिए मोना, पहले तो ऑयल पे मैं आने से पहले मेरे भाई ने, मलिक साहब ने जो कहा, देखिए इसमें ये हो रहा है कि पंजाब में ये हालत होती थी कि वर्चुअली विंटर के अंदर 3 मंथ्स पे इंडस्ट्री पूरी बंद हो जाती थी वहाँ पे, क्योंकि नेचुरल गैस वहाँ पे कमी थी, और ऑफ कोर्स जैसे कहा है कि सिंध का पहला राइट था तो यूज़ करने का, तो अगर वहाँ पे वो जा रही है तो उससे बड़े बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और ज़्यादातर ये जो भी LNG हम मंगा रहे हैं, ये जो पंजाब जा रही है, इससे इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा जो आपने प्राइजेस का कहा है कि हुकूमत को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उसने हर मौके पे, हर स्टेप के ऊपर सार्फिन को मतलब बेनिफिट्स दिया है, और प्राइस जितने कम कर सकते थे किए हैं। ठीक है, हमारे प्राइजेस रीजन के अंदर ज़्यादा थे, इस वजह से थोड़ी कमी आई है। कुछ जगहों पे जब प्राइसेस कम थे तो उन्होंने इतने बेनिफिट्स सार्फिन को नहीं दिए, इंडिया ने और बांग्लादेश ने और दूसरी जगहों पे, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब जैसे ऑयल का जो आपने बतलाया है, देखिए अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि लोएस्ट पे आके अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्राइसेस जा रही हैं, और हम भी ज़्यादा खुश नहीं हों कि प्राइसेस और नीचे आएँ, क्योंकि अगर प्राइसेस और नीचे आते हैं, देखिए इस वक्त हमारा क्या है कि टोटल ऑयल की जो हमारी इंपोर्ट थी वो 16 to 17 बिलियन की थी, अब हमारी 11 से 12 आ गई। हमें 4-5 बिलियन डॉलर का, हमें 4 बिलियन डॉलर का फायदा हो रहा है, जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है और बहुत बड़ा अमाउंट है। मगर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर प्राइसेस और नीचे आते हैं तो सबसे बड़ी गल्फ का कंट्रीज जो हैं वहाँ पे जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सब उन लोगों ने होल्ड पे कर दिए हैं। हमारी इस वक्त रिमिटेंसेस जो आ रही हैं वो गल्फ कंट्रीज से आ रही हैं, और वो कितनी आ रही हैं? 17 अरब आ रही हैं। खुदा न खास्ता गल्फ कंट्रीज नंबर 1 रेमिटेंसेस लेके आ रहा है पाकिस्तान, जो हमारी रेमिटेंसेस, अगर वहां पे प्रोजेक्ट सब बंद हो जाएंगे तो हमारे वर्कर्स जो वहां पे काम कर रहे हैं वो उनको वापस भेज देंगे, जब वापस भेज देंगे तो हमारे रेमिटेंसेस भी कम हमारी हो जाएंगे। क्योंकि कॉस्ट कभी भी, देखिए जो कॉस्ट आती है ना, उससे कम अगर ऑयल प्राइस मोना चले गए तो फिर क्या होगा कि ये तमाम प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं, क्योंकि इसके अंदर उनकी कॉस्ट जो है कवर हो रही है, एंड दे आर नॉट मेकिंग, यानी इसमें बहुत प्रॉफिट हो कर जाएंगी यहाँ पे अभी मौजूदा लेवल्स पे। जी, मौजूदा लेवल्स पे स्टेबल कर जाएंगी, स्टेबलाइज। अब आपने जो आज ओपेक का जिक्र किया कि देखिए ओपेक तो हमेशा एग्जिस्ट करती थी, मगर ओपेक का जो मैकेनिज्म है इस बार काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजूहत यह है कि दुनिया के अंदर ऑयल की कंजम्पशन में कमी वाक़ हुई है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो अमेरिका था, अब वो बिल्कुल ऑयल तकरीबन ना इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि शेल गैस के इतने बड़े रिजर्व्स वहां पे आ गए हैं कि अब उनको ऑयल की जरूरत नहीं है। दूसरा, चाइना बहुत बड़ा है। कैन यू इमेजिन कि सिर्फ कमोडिटी के प्राइसेस कम होने से चाइना को इस साल 60 बिलियन का फायदा हुआ है। मतलब तो जब क्या हुआ है कि देखिए हर चीज के प्राइसेस जो डिपेंड करते हैं वो एक मैकेनिज्म होता है डिमांड एंड सप्लाई। जब आपकी डिमांड जो है वो कम होती जा रही है और सप्लाई अगर आप कम भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बड़ी चीज ये हुई है कि पूरी दुनिया में ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर लोग शिफ्ट हो गए हैं। मतलब जैसे पाकिस्तान की भी पॉलिसी है कि तकरीबन 20% हवा एनर्जी हम किस पे शिफ्ट हो रहे हैं, हम सोलर पे जा रहे हैं, हम विंड के ऊपर जा रहे हैं, हम और कोले पे जा रहे हैं, हम विल नॉट डिपेंड ऑन द क्रूड ऑयल, यू नो। मतलब तो ये हर कंट्री ने यही किया है, तो इससे भी डिमांड कम हुई है। तो मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम इस प्राइजेस के ऊपर, अगर हमने जो लोगों को प्राइजेस कम किया उससे सार्फिन को फायदा मिला है। और जैसे आपने ये कहा है कि अभी रिसेंटली एलपीजी के अंदर भी हमने प्राइजेस को कम किया। देखिए कई ऐसे इलाके हैं खैर कराची में कि जहां पे गैस की पाइपलाइन नहीं है नेचुरल गैस की, तो वहां पे एलपीजी के सिलेंडर यूज होते हैं। अब इस वक्त तकरीबन 20% का प्राइस हमने रिड्यूस कर दिया है। आज की जो प्राइसेस चल रहे हैं वो 70 रुपए पर केजी थे, और हमने हुकूमत ने इस वक्त कोई 15 रुपए की फी किलो की कमी कर दी, तकरीबन कोई 20% आता है, जो कि एक सब्सटेंशियल डिक्रीज है और जिसका बेनिफिट मिलेगा। मगर होना ये चाहिए कि ये सार्फिन को तो बेनिफिट हो रहा है, साथ में इससे दूसरी जो हमारे रिलेटेड चीजें हैं उसमें ये प्राइसों में कमी होनी चाहिए। कराची के अंदर खास तौर पे रिक्शाओं में बहुत ज्यादा यूज हो रही है, उन इलाकों में कच्ची आबादियों के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रही है। इसके अलावा गाँवों में वहां पे जहाँ पे पाइपलाइन हमारी नेचुरल गैस की नहीं है वहां पे भी ये बहुत यूज हो रही है। में तो बहुत ही सर्द इलाकों में बहुत ज्यादा होती है, और ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है। और खास तौर पे कि वो इलाके जहां पे सर्दियों के अंदर लोग जो थे दरख्त काट देते थे और उसको जला देते थे, ये तमाम चीजें, उससे इसको बहुत फायदा मिलेगा। तो मुबारकबाद देता हूँ हुकूमत को
کہ اس نے بڑے صحیح موقع پہ. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ یہ آسان کام نہیں تھا منا اس کے پرائز کو کم کرنا. ریزن بینگ کہ اس میں جو سب سے زیادہ مینوپولیٹ کر رہے تھے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں کر رہی تھی. یہ جو ہوتی ہے نا, آپ کال کیا تو انہوں نے ڈیلیور کر دیا, یا کبھی آپ دیکھتی ہیں کہ گاڑیوں میں لے کے جا رہے ہیں, وہ اس کو مینوپولیٹ کر رہے تھے. مگر کیونکہ یہ بائی پروڈکٹ ہے ہمارے کروڈ آئل کا, تو اس میں یہ ہوا ہے کہ حکومت نے کر کے اس کے اندر یہ کمی کی ہے, اور مجھے امید ہے کہ اس سے صارفین کو بینیفٹ ملے گا. یہ کانفلکٹ ویسے اشتیاق صاحب نے خود ہی اپنے ریمارکس میں بتا دیا ہے کہ یہ جو کمی کی گئی ہے اس کی وجہ بھی بین الاقوامی سطح پر کروڈ پرائزز کی میں گراوٹ ہے, لیکن ہمارے لیے یہ دوسرے ریمیٹنسز کا جہاں پر تعلق ہے تو ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہے, کیونکہ ان کی معیشت اگر ہرٹ ہوتی ہے تو وہ جو جتنا ریمٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر, ہمارے پاکستان کے لیے, اور ہماری معیشت اس پہ جیسے ڈیپینڈ کرتی ہے, تو یہاں پر ہمارے پاس ایک فیکٹر آ جاتا ہے جو کہ اتنا پلیزنٹ نہیں ہوگا. کول سے آ رہی ہے, کول جو ہے نا ایک بہت بڑا سورس ہے. Not only Germany, there are few other countries of European Union جہاں پہ کول کے پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے. کنٹریز سر, وہ بھی اتنے سارے ریجنل ممالک بھی, ہم انڈیا کو دیکھ لیں آپ, انڈیا میں ہے. جی ہاں, انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ ہے. دیکھیے مولانا, سب سے بڑی چیز جو ہم یہ کہہ رہے ہیں, میرے دوست نے ابھی جو کہا ہے اس کے اندر, کہ یہ ہم 2-4 بلین ڈالر بچا رہے ہیں, ہمیں اس کو خرچ, ہم نے کیا کیا کہ 4 بلین ڈالر بچایا, اور کین یو امیجن ہماری امپورٹ بڑھ گئی ہیں 4 بلین. ہم اب زیادہ کیونکہ سستی ہوگی تو زیادہ منگانا ہم نے شروع کر دیا ہے, اور کچھ ایسی لگزریس چیزیں آ رہی ہیں جس سے ہماری 4 بلین بچا کے ہم 5 بلین کی ہماری امپورٹ بڑھ گئی ہیں. تو آنے والا وقت ہمارے لیے ہمیں خوشی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہمیں اس اماؤنٹ کو جو 4 بلین ہم بیچ کریں, ایک تو اپنی امپورٹ ہم کم کریں, اور اس اماؤنٹ کو آلٹرنیٹ اس کے اندر پروجیکٹس کے اندر جہاں سے انرجی ہم کر سکتے ہیں. اگر وہ ہمیں اس وقت زیادہ بھی آ رہی ہے تو ڈزنٹ میٹر, کیونکہ کل کو جب پرائسز اوپر جائیں گے تو ہمیں جو ہے ہٹ نہیں کرے وہ پرائسز. اچھی بات کہی ہے, میں آپ کو بتلاؤں, میں خود اکثر ایران کے ایمبیسڈر سے کونسل جنرل کے ساتھ ہوتا ہوں. انہوں نے یہ آئل, یہ گیس کی جو پائپ لائن ہے اپنے بارڈر تک لگا کے چھوڑ دی ہے سمی صاحب. ہم نے ابھی اپنے علاقے میں شروع نہیں کی ہے, مگر دیکھیں حکومت بھی صحیح کہتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم اپنے علاقے میں جب لگاتے اس کے لیے ہمیں فائنینسنگ چاہیے تھی. اس وقت ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھی, ہم کہاں سے, کوئی ہمیں دینے کو تیار نہیں تھا. مگر اب کیا ہو گیا ہے, یہ سب سے ایزیسٹ اور کوئکسٹ وے ہے یہ, کیونکہ ہم 2% جی ڈی پی وی آر لوزنگ بیکاز آف انرجی کرائسس. تو اب یہ چاہیے کہ یہ جو ہمیں 4 بلین ڈالر بچ رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ اس میں لگائیں, ہمیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کسی طرح اگر یہ کنیکشن ہم دے دیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ 2% جی ڈی پی ہماری انکریز ہو سکتی ہے. باقی میں میرے بھائی نے جو کول کا کہا کہ پاکستان میں ہمارا فٹ پرنٹ جو اس کا کول کا ہے 5% سے لیس ہے. کنٹریز, دوسری کنٹری سے 35% تک چلا گیا ہے. تو دنیا نے ہمیں ایکسپٹ کیا ہوا ہے ان کنٹریز کے اندر جو ابھی بھی اور پلانٹس ہم لگا سکتے ہیں. مطلب, اور کول کا بھی ایک بڑا سستا یہ ہے. دوسری چیز ہے کہ میری کچھ لوگوں کی سے ملاقات بھی ہوئی تھی, ہمارا کول اتنا برا نہیں ہے, صرف اس میں ہمارے کنٹینٹ تھوڑے سلفر کے زیادہ ہیں. اور اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے دنیا میں, خاص طور پہ جرمنی کے اندر, جہاں گیسیفیکیشن کے ذریعے مطلب اس چیز کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ اگر حکومت اس چیزوں پہ توجہ دیتی ہے تو ہمارے انرجی کے کرائسس بھی دور ہو سکتے ہیں. اور ساتھ میں جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ کل بھی اخبار میں خبر آئی ہے کہ ہم ایران سے بھی اب آئل امپورٹ کرنے کا کر رہے ہیں, کیونکہ ویسے ہی ہمارا آ رہا تھا, چوری چھپے آ رہا تھا, جس میں حکومت لوز کر رہی تھی. اب ہم ان سے یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم ان سے بھی امپورٹ کرتے ہیں, اور یہ سب سے سستا پرائز ہمیں اس لیے ملے گا اس کے اندر کہ ہمارا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہی نہیں ہے ایران سے, بالکل بارڈر کے اوپر ہے, تو ہم اس سے منگا سکتے ہیں. 627 کلومیٹر ہے سارا. اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ دنیا میں ہمارے ریجن کے اندر یہ پرائس جو ریگولیٹ ہو رہے ہیں یہ 6 مہینے یا 1 سال میں ہوتے ہیں. مہینے پہ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ ہم نہیں کر سکتے اس کو. تو حکومت کو چاہیے کہ کم سے کم 6 مہینے یا 1 سال کے اندر پرائسز کو مطلب ریگولیٹ کرنے کا کرے. اگر ہم اس کو ہر مہینے لے کے جائیں گے تو اس سے اندر اس ورکیبل نہیں ہے. حکومت کو نقصان ہے. لنک نہیں ہونا چاہیے کروڈ پرائسز کو, کس کے جی پیٹرولیم پروڈکٹس. ہاں جی, وہ تو ڈیفینیٹلی اس سے ہوگا, ڈی لنک کرنا چاہیے نا. واٹ دے آر سیئنگ اس کہ نہیں ہونا چاہیے, اس وجہ سے دیکھیں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں, وہ سی این جی کو ڈی ریگولیٹ کر دیا, ایل پی جی کو کر دیا انہوں نے. جب کسی سے آپ ڈی ریگولیٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی کروڈ آئل سے ڈی لنک ہو گئے آپ, قانونی طور پر آفیشلی آپ ڈی لنک ہو گئے. دنیا کی عدالتیں بھی کھڑی ہیں, کوئی آدمی آپ کے ساتھ پھر لنک پرائز نہیں ہوگی آپ کی. اس لیے انہیں آپ ڈکلیئر کر دینا چاہیے. کم پرائز کے اوپر ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اگر ہم کم پرائز کے اوپر پیٹرولیم پروڈکٹ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں تو نیچرلی ہماری جو لوکل پرائزز ہوں گی وہ بھی کم ہوگی, اور وہ جب زیادہ ہوں گی تو ہماری لوکل پرائزز بھی بڑھنے پہ, صارفین زیادہ پے کرنے پہ کوئی ان کو آبجیکشن نہیں ہے. تو یعنی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا بینیفٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے, ناٹ ایوری منتھ بٹ
6 मंथ पे अगर ये कंप्यूट कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। देखें वो हुकूमत को फायदा है। हाँ, एवरेज नुकसान है, फायदा है। हाँ, उसको एवरेज निकाला वो जाता है। एवरेज करते हैं ना। देखें जैसे आप हर 3 महीने के एक जहाज आप इंपोर्ट करते हैं, उसको 45 डे के ऊपर उसका फार्मूला प्राइसेस फार्मूला करते हैं, फिर उसके हिसाब से आप अपनी प्राइस बनाता है ओगरा फिर समरी भेजता है मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री होकर करके भेजती है फाइनेंस को, फिर प्राइम मिनिस्टर को आ जाती है और फिर नोटिफाई होती है। इसी तरह से ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में चले अगर आप इसको डीलिंक कर दें और हुकूमत अपने पास ये इख्तियारात रखे, फिर हुकूमत पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, हुकूमत को बेनिफिट होगा तो पाकिस्तान को बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट अगर हुकूमत का फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी और चीजों पे आपको बेनिफिट मिलेगा, जो आम कमोडिटी है उसके पैसे कम होंगे, कोई और चीजें कम होंगी, फेयर कम होंगे, किराए कम होंगे, दुनिया की चीज कम होगी। मलिक साहब ने तो हुकूमत के लिए भी अट्रैक्शंस बता दी ऐसा करने में है, अगर ये सारी दुनिया से करती है, सारी दुनिया से करती अब्दुल समी साहब ये बताइएगा, अगर एलएनजी प्राइसेस पे हम लोग बात कर रहे हैं तो अगर हम सब ने इस हवाले से यूनानिमस हम नजर आए हैं कि क्रूड प्राइसेस में अगर मजीद गिरावट होती है तो वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो बात बहुत हर्ट करेगी। लेकिन इसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमने जो अपना प्राइसिंग फॉर्मूला है जो एलएनजी इंपोर्ट्स के लिए फिक्स किया हुआ है, कब तक किन मार्जिन्स तक आप समझते हैं कि ये हमें फेवर करेगा और हमारे लिए ये एक अच्छी डील साबित होगी, ये जो 13.3%? मैं कहता हूं कि एलएनजी हमें ज्यादा फायदा पहुंचाएगी क्योंकि हमारे क्रूड प्राइस से इन्होंने लिंक किया हुआ है और हमें अभी बिजली के लिए चाहिए, हमें बहुत ज्यादा इस वक्त, क्योंकि और तो कोई इस वक्त हमें इमीडिएट कोई हम एनर्जी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो यही एक सोर्स है जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और ये गवर्नमेंट को असल में एक बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और चंद लोग इस कोई फैसला करते हैं, ये किसी से मशवरा नहीं लेते। और पहले हम तो शुरू से इसी इंडस्ट्री में हैं, वो हमेशा डिस्कस करते थे, हमें कुछ पता नहीं कि ये इन्होंने इसमें भी 2 साल लग गए प्राइस फिक्सेशन के लिए। देखिए हमारे इंडिया से बेटर हैं जी, जो हुकूमत ने नेगोशिएट करे हैं कतर से, इंडिया से बहुत बेहतर है। देखिए मैं बताता हूँ, लेकिन सर क्या ये ग्लोबली बेस्ट डील है जो कि क्लेम किया जा रहा है? मैं बेहतर की बात नहीं है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट नहीं, मगर हमसे मशवरा उनको करना लाजमी है। ये जो प्राइस नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, ये जो प्राइस नेगोशिएट हुई है, दिस इज द बेस्ट प्राइस इन द वर्ल्ड। हम सारी दुनिया देख रहे हैं, 10 अरब डॉलर का फायदा इंडिया ने हमसे ज्यादा पे ली है, इंडिया ने हमसे ज्यादा पे ली है। 20% उनके प्राइस ज्यादा हैं और हमारे इस डील के अंदर हमें $10 बिलियन का फायदा होगा ओवर ए पीरियड, जो एक बहुत अच्छी चीज है। तो हुकूमत को मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए। नहीं ये अच्छी डील है। अच्छा इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जी इसमें वो ट्रांसपेरेंस नहीं है, ये नहीं है, लेकिन इस फार्मूले ने, इस प्राइस ने 33.7% ब्रेंट ऑयल से नीचे, बिल्कुल हमें एक, अगर सीएनजी सेक्टर के लिए हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने 30% का फार्मूला दिया कि 30% पेट्रोल की प्राइस से कम रखें, हम चाहते हैं 35 कर दें उसको, ताकि स्टेक होल्डर्स को या इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम ना हो, खुशी से बिजनेस करें। मगर रीजन के कुछ कंट्रीज खुश नहीं है इस अच्छी डील से। ईरान इज नॉट वेरी हैप्पी, कतर से बहुत नाराज है कि आपने इतने अच्छे प्राइसेस क्यों दिए। इंक्लूडिंग गल्फ के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी कि आपने पाकिस्तान को इतने अच्छे प्राइसेस क्यों दिए। ये किसी का हक नहीं है कि आपने पाकिस्तान, ये तो ममालिक का है, आपस का है, जो भी हमारा उससे तय होगा। सर उनका बिजनेस हो रहा है ना। नहीं, एक जमाना था सऊदीया से हमें बहुत कम कीमत में हम क्रूड ऑयल सब्सिडाइज मिलता था, वो तो ये तो कोई ऐसी बात तो ये हमारी नेगोशिएशंस का कमाल है अब्दुल। नहीं नेगोशिएशन ठीक हुई। नेगोशिएशन से ज्यादा वक्त की जरूरत थी, उनको हमारी जरूरत थी। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। कतर को क्योंकि इस वक्त हालात जंग के अंदर है, ये है, पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए थी और उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर हम पाकिस्तान को कुछ मदद करते हैं, पाकिस्तान बुरे वक्त में हमारी मदद करेगा। आउट ऑफ टाइम, लेकिन बेहद शुक्रगुजार अपने तमाम पैनलिस्ट के, क्योंकि आज का जो डिस्कशन था बड़ा कंस्ट्रक्टिव रहा। हमने दीगर जो उमूर थे उनके ऊपर बात की और जो एक फ्रूटफुल आर्ग्यूमेंट होता है उसको भी हमने जगह दी, अकोमोडेट किया डिस्कशन के दौरान। हमारे साथ आज मौजूद थे मिस्टर अब्दुल समी खान, मिस्टर मलिक खुदाबख्श, मिस्टर मिर्जा इश्तियाक बेग एंड मिस्टर अली नासिर। हमने एलएनजी की कीमतों से बात स्टार्ट की, एलपीजी की भी जो कीमतें हैं उन पे भी कमी की जो बात है वो की कि किस तरह से घरेलू सार्फिन उस पर सबसे ज्यादा जो है उससे मुस्तफीद हो
सकेंगे। LNG प्राइसिंग में प्रपोजिडली यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए और इसको यूनिफॉर्म रखना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, और ये तमाम जो प्राइसिंग फॉर्मूला है LNG के लिहाज से, LNG इंपोर्ट्स के लिए, इसको बहुत इंप्रेसिव माना गया है और इसको यही समझा गया है कि इसमें ना सिर्फ बहरान जो है वो कम हो सकेगा, उसको हम लोग कर्टेल कर पाएंगे, लेकिन कीमतों के लिहाज से भी ये हमारे लिए मुस्तफीद रहेगा, हम इससे जो है वो फायदा ले सकते हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।